हाँ जी, थड़ा सियासत के नाल मैं तुहाडा यार अहमद लतीफ ते अज साडे नाल अली रज़ा अलवी हैगे ने, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैगे ने। और ये जिहड़ी सहाफत है ना, ये सहाफत के सारे नशेबो फराज खूब जानते हैं। तो असी अज गल्लां भी इन्हां नाल करनियां जिहड़ी इस वेले साडे कोल जिन्हें कहते ना रौला जिस गल दा पिया वो असां करनी है कि हुण असी आपे विच एक दूजे की गल नहीं सुनते। कोई पंजाबी च गल कर रहा है, कोई माँ बोली च गल कर रहा है, असी वलेवे खाते रहने हाँ। ये दूसरा मसलक मजहब ये सारे रोले रप्पे और असी की कर लगे हाँ, लोगों को मारी जा रहे हैं, लाशां साड़ी जा रहे हैं, लोगों के घरां दा घराव कर रहे हैं। ये की हुंदा पिया अली रज़ा अलवी जी? ये असी कित्थे सां ते हुण कित्थे? की बना दिता जी साडे पाकिस्तान दा? बड़ी मेहरबानी भाई जी, तुसी दावत दी ते बुलाया। और जिहड़ी तुसी गल जिथों छेड़ी है ये ते तुसी बड़ी दुख की गल छेड़ दी है। मेरा दिल सी बवांगे गप्पां मारांगे हसां खेडांगे कह के लावांगे, पर तुसी ते एवें दुख की रग दे उत्ते हथ पाता। पहले आंदियां नाल ही अहमद लतीफ साहब बाबा जी मैनूं ये नहीं सी उम्मीद तुहाडे कोल, क्योंकि तुसी आने सानू इत्थे जड़ा ना मजलिस ते नोहा पढ़न ते ला छड़ोगे। उहदी वजह ये वे कि असी ते तुसी असी जिस मुआशरे दे विच जम्मे आ पले आ उत्थे ते भाई जी ये फर्क ही कोई नहीं सा होंदे, ये वंड ही कोई नहीं सी होंदी। ये सिंधी है, पंजाबी है, पठान है, ये भारी है, ये फलाना है, कोई अजिहा चक्कर नहीं सी। बरेलवी है, शिया है, बाकी पासे जाते थे बरेलवी है, शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, ईवन हिंदू और सिख भी जेड़े सन उन्हां नाल भी सबीला चलदे सन, प्यार ते मुहब्बत दे सारे सिलसिले सन, अलम चल रहे ते ओ जनाब आजादारी मुहर्रम आ गया ते सारे मिल के मना रहे ने, क्योंकि सारे दा पैगंबर ते ओही ने, हुजूर पाक ही ने और उन्हां दे नवासे ओही घराना चुक चुक के मोढ़ियां ते विखाया भी इन्हां दा हया करियो, इन्हां दा ध्यान रखियो, ते सारे मिल के उन्हां दा फिर हया भी करदे सन हुण वक्त तक। ते उस तो बाद फिर इसे तरह मिलाद शरीफ होना ते सारे ने जनाब सबीला भी लाइया होनियां। एक वैसे ना हुण भी अहमद लतीफ साहब एक तुहानूं दसां कि एक काम अजे भी हुंदा जे G62 इमाम बारगाह जिहड़ी जे इत्थे 12 रबीउल अव्वल दे जुलूस इथों स्पैशल लंघदा है और उत्थे दुध दियां सबीलां लगदियां। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हुण भी इस साल भी ये काम होया और हर साल तो नाने दी आमद जिहड़ी है मरहबा मरहबा, तो वो एक इतिहाद बैरुल मुस्लिमीन का एक बड़ा अच्छा जैस्चर दिता जाता है। लेकिन जेड़े तुसी इशारा किया ना, मैनूं पता है सारा इस वक्त पाकिस्तान सड़िया पिया इस गल तो। देखो पैगंबर दी जात दे बाबरकात दे उत्ते ते कोई भी बंदा जड़ा ना सोच भी नहीं सकता कि कोई उन्हां दी जात दी तौहीन कोई करे या नौजुबिल्ला या कोई बर्दाश्त करे। लेकिन हुण जेड़े तौहीन दे नां नाल इत्थे काम शुरू हो गया ना भाई जी, ये बड़ी खतरनाक जी गल है। हर बंदा आपे ही फैसला कर लैंदा है, तौहीन कीती है आपे ही उसनूं जनाब एक मोब दे जरिए एक हजूम दे हवाले कर दिंदे तुसीं। उस तो बाद फिर उत्थे जनाब आपे ही मार कुट के आपे ही मुद्दई आपे जज मुद्दई आपे ही मुलजम आपे ही। अच्छा यार खुदा दा खौफ करने वाली गल है कि अगर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बरकात दे सामने तुहानूं उत्थे हथ बन के पेश होना पिया ते उत्थे लगे लितर भाई की बनेगा? तुसी ते मेरे चाहण वाले नूं, मेरे मनण वाले नूं, मेरा कलमा पढ़न वाले नूं मेरा तुसी गुस्ताख करार दे के मारिया सी, उन्होंने अग्गां लाइयां सन, उत्थे की बनेगा? मन तुसी उत्थे लाशां भी तो नहीं। हाँ उत्थे एक ही करोगे। और क्या पैगंबर ने ये दर्स सानू दिता सी उत्ते? अच्छा रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं, और रहमतल लिल आलमीन ने, मुसलमानों वास्ते रहमत नहीं, और खुदा रब्बुल परिंद, हाँ और खुदा रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। ये ते फैसले जेड़े ने इहदे ध्यान देण दी लोड़। अच्छा अली रज़ा अलवी, मैं तेरी गल कटदी है, मैं थोड़ा जिहा लैके जाना चाहना, ये कदों ये इंजैक्ट होई ये जिहड़ी फिरकावारीयत लिसानीयत ते ये सारे रोले बड़ा जोर ला के ये जड़ा, क्योंकि मेरे नज़दीक है जड़ा खिता ना बड़े सगीर जिन्हों कहने असीं सब कंटीडेंट, ये या रसूल अल्लाह ते या हुसैन दा खिता है। ऐसा ही है इत्थे अमली वगैरह ये वो
मैटर ही नहीं करते ते ना किधरे एग्जिस्ट करते ऐसे ही। बाकायदा एक एहतमाम करके फिरके बनाए गए ये सारी दुनिया को पता है अंग्रेज के जमाने च यह बनाया तलब इलम कट्ठे किए गए वो कट्ठे किए फिर एक नूं आख्या तेरी है ड्यूटी है दूजे नूं आख्या तेरी है ड्यूटी है हुण अज नवा एक कटा खुलदा पिया वो लगदा इंज है कि हुण असां वड्डे पैमाने दा कोई एक नवी दुकानदारी कर लगे जाकिर नायक की गल शुरू होगी नाल लड़ाई शुरू होगी हुण इहदा मतलब यह है कि तलबीब कोई वड्डी लड़ाई करवाना चाह रहा है इत्थे ये मैं जरा जान के चूहा छोड़ना पिया ते ये सारे मामले जिहड़े ने कित्थे बिगड़दे पे ये किसने कीता है कदों कीता है और ये आलमी डांडे कित्थे मिलदे ने होया की है देखो जी गल ये वे कि असी जदों बंदा जेड़ा जिवें दा सी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਵਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਏ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਜੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਅਲਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚਾੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਕਾਫਰ ਸਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਾਫਰ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਲੋੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹਾਦ ਫਰਮਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਾਦ ਲੜਨਾ ਸੀ ਵੀ ਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਟ ਰੈਂਟ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਜਦ ਹਮ ਜਹਾਦ ਵੇਚਾ ਕਰਤੇ ਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਇਹ ਨਾਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਰ ਮਾਰ ਜਾਏ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਜਹਿਲ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि मैंने आज मस्जिद के पास से गुजरते हुए ये सुना गल सुनी ते जनाब उथे कोई उल्लू दा पठा उस तू वड्डा नालायक बैठा होया है FIR कट देंदा फिर और इसी तरह ये जड़ा इस तो अगले काम मैं उस मस्जिद के पास से ये मंबरगाह के पास से गुजर रहा था तो मौलवी ये कह रहा था तो मैंने ये बात सुनी फलाना फलाना भी गवाह है 1 मिनट FIR हो जाती ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਣਾ ਜੇ ਨਾ ਅਨਾਰਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਣਾ ਜੇ ਨਾ ਬਚਾਣਾ ਜੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬਚਾਣਾ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਾਏ दखूल इस्लाम ना करो ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਫਰਕੇ ਨਾ ਲਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਾਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਜਾਲੀ FIR ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ उस तो पहले एक इन्वेस्टिगेशन होगी फिर दर्ज होगी उस तो बाद दर्ज होगी ऐ नहीं है कि जेड़ा फतू नथू टुरया ते अगे जेड़ा नथू फतू बैठा है ओनु रुपये 500,000 लाया ते FIR कटा के नहीं ओदे कोल होना ओनु पता नहीं समझा किसना हुंदा है तो केड़े काम लगया अच्छा मैं एक और गल करनी चलो ये ते गल्लां ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੇ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਫੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਟਵੀਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ VPN ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ਼ਰਾਫੀਆ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ PTA ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪੜ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ 17ਵੇਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਨੇ PTA ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਬੰਬਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਬੰਬਾਰ ਜ਼ਨਾਨੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਟਵੀਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕਾਨ ਲੱਗੇ, ਡਰਾਨ ਲੱਗੇ, ਪਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਬੰਬਾਰ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਫਤਕਾਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਟਵੀਟ, ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਐਡਾ ਮਜਬੂਰ ਜੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, VPN ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਓ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੀ ਭਾਜੀ, ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮਿਸਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ 60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਨੀ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਕਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ਼ਰਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਜੇ ਤੇ ਜੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਲ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਲ ਕੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸਭ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਭੈੜਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਲਿਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਛੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾਓ, ਨਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਟ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਜ਼ੈਕਾ ਬੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਸ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਹਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਵਸ ਹੈ, ਜ਼ਰ ਦੀ ਹਵਸ ਹੈ, ਜ਼ਨ ਦੀ ਹਵਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਝੱਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾ ਪਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੋਈ YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਪਰ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਹੈ, ਪੁੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਾਲਾ ਗੁਜਰਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਰਿਟਾਇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਜੰਗਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਲਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਫਲੈਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਵਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
अगर कोई दलेर रहनी च कोई कोशिश करे, कोई जरदारी साहब भी कर लैन सुने बड़े दलेर ने, या मियां शहबाज शरीफ सुने नवा एक बंदा रिटायर होया जे ते नाल अपने पुत्तर नु रिटायरमेंट करा लिया ते बाहर चले जाना, ठीक है। अरे 2 साल दा कानून है दूजियां वास्ते, ते इत्थे कानून भी टुट जांदा, कोई दूजी जाके फलाना पासे टुर गया, कानून तुहाडे मेरे वास्ते ने, इत्थे भाई जी कुछ नहीं होना। अगर इस मुल्क दा कोई वफादार है, कोई वाकई वफादार है, जेड़ा दावेदार है कि मैं वफादार हां ते मैं फैसले करने ने, वो मेहरबानी करे इस मुल्क नु चलण देवे, इतनी को कुर्बानी देवे भी मैं अपनी डोमेन च रहना ते दूजे नु काम करन देना। ओ भाई जी 5 सालां दी भी मार नहीं जे मुल्क अपनी डगर ते टुर पेगा, जे ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ, अपनी थां ते टुर जाइए। ते जे मैं कहां भी भाई जी मैं ते अपना काम करना नहीं, पर मेरा हथ पवे ते मैं अहमद लतीफ नु लिताड़ के लंघ जाना, मैं इहनू भी काम नहीं करन देना, ते भाई जी मैं आपे ते काम वैसे ही नलायक हां ते तुहाडा भी काम खराब करांगा। अच्छा एक और गल पुछनी है मैं, ਇਹ इमरान ਨੂੰ कदों छोड़ रहे हो? इमरान नु भाई जी सच्ची सच्ची गल करना, खबरां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ। इमरान दे जाण दा अजे तक ते निकलण दा कोई वजह दसो नहीं आंदे पे। इमरान दियां गलतियां बड़ियां डाडियां ने। अच्छा समझ आई है। मसलन असल गल ये है कि इत्थे अच्छा वड्डियां नाराज कीते लगदा है जी, बहुत वड्डियां नु कोई बड़ा बंदा नाराज कर बैठा है, अगर ते चंगा बीबा पुत्र बनया रहंदा ते फिर सत्ते ही खैरा सन, ते ओ बीबे जेड़ा बीबा बच्चा नहीं बनया, ओ फिर ओदे ते 25 साल दी इन्वेस्टमेंट। एक वक्त आंदा सी सानू ना, मैनू भी बंदे ने कहना ए तुसी गद्दार क्यों नहीं कहंदे हो नवाज शरीफ नु ना अपने टीवी प्रोग्राम विच। अच्छा बड़ा प्रेशर, ओ मैं कहा भाई मैं नहीं जे कहना। हां कहंदे क्यों? मैं कहा गद्दार सी ते तुसी ओनु वजीर आज़म 3 बारी क्यों बनाया? हां दसो जरा। अच्छा ठीक है, अगला वे आ गया उनके हमने इमरान खान दा ना, उतो इमरान खान दा कहंदे सन अमीरुल मोमिनीन ते खलीफतुल मुस्लिमीन ते बड़ा नेक ते रियासत मदीना दा वारिस। अच्छा फिर अगला दौर आ गया, फिर कहते हैं उसका नाम नहीं लेना। अच्छा की कहना कि ना बानी पीटीआई या कासिम पे अब्बा। अच्छा मैं कह जी नाम अच्छा है, स्क्रिप्ट किथों आया जे? ये किसी जहल आदमी दा क्रिप्ट है, ये किसी 3rd क्लास हवालदार दा क्रिप्ट है, मैनूं लगदा किसी सियाणे बंदे दा स्क्रिप्ट नहीं है। और तुहानू मैं गल दसां, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2-2 ਟਕੇ ਵਾਲੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਤੀ ਸਿਆਣਾ ਸਾਫੀ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਉਹ 100% ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੰਦੂਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਥੜੇ ਤੇ। ਚੈਨਲ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਪਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਡਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਜ ਮੰਡੀ ਗੋਆਲ ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਥੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਨਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਲਟਕਦੀ ਕਿਧਰੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਅਗਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਬੂਸ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਢਾਣ ਦੇ ਮਰਾਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿ ਯੂਸਫ ਦਾ ਗਿਲਾਨੀ ਯਾਦ ਚ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਦ? ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਦਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੇਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਸੇ ਸ਼ੀਨ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਸਾਫੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ हो सकता और नवाज शरीफ के बगैर वज़ीर-ए-आज़म और हो ही नहीं सकता। ते आ गया ना शीन, ते भाईजान शीन ने बड़ियां फायदा बनाया जदों फड़िया गया सी अपनी जनानी समेत, माइनस एन भी हो सकदा। अच्छा जी, माइनस एन जिहड़ी है
ਐਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਐਨ ਗੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਟੁਰ ਜਾ ਔਰ ਮੁਲਕ ਚ ਕਿਧਰੇ ਕਤਰ ਕੁਤਰ ਟੁਰ ਜਾ ਸਾਊਦੀ ਟੁਰ ਜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਐਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਐਨ ਗੈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਫੁਰਕਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਕਦੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਟਰੰਪ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤਲਬੀਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁਕਾ ਕੇ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਲੁੱਟਾਂ ਵਜੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬੜੇ ਸਲਾਮ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਚੂਹੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਐਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕੇ ਨਾ ਬਣੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਚ ਨਾ ਉਹ ਜਾਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਕਾਊਟਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ मैं थोड़ा जी गल करा एक निक्की जी गल करनी है सफ़ेद घर से आने वाले रैपरों में रखे हम जहाद बेचते रहे उनके तय किए हुए गेटअपों में ढल के लोग मसखरे बने के लोग मज़हका उठाते थे दिल तो कटते जाते थे जेब खनखनाते थे सफ़ेद घर से आने वाले रैपरों में रख के हम जहाज बेचते रहे अल्लाह बेली जी अज साडे नाल अली रज़ा अलवी सन गल्लां असीं बड़ियां कर लियां ने ते अल्लाह करे असीं भी ठीक रहीए ते कोई चुक्का चक्के ना सानू रब रखा रब रखा।